आंख बंद करो। फिर हम क्या करते हैं, ये 4 चीज हमारे पास है, तो 4 चीज अलग, उसका स्मेल होना चाहिए। अब आंख खोल दो, ठीक है। अब आप भी देखो, मैं जब करूंगा तब मैं ऑर्डर दे दूंगा, आंख बंद करके तब करना। तो ठीक है, सोचो ये इसमें कुछ है, इसमें कुछ नाइसिल पाउडर कुछ है, जिसका उसको पता है इसमें कुछ एमोनिया वगैरह टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है, और कुछ दूसरा चीज में शायद किसी का एक डिओड्रेंट लगा दिए। तो ऐसे करके 3-4 चीज आपको प्रिपेयर करना है, जिसका नॉलेज है उसको, जिसका ओके कि उसको पता है कि कैसे स्मेल होता है उसका। तो ऐसे करके आपको अब आंख बंद करना है। नाउ द थिंग इज, इफ यू आर चेकिंग, यू शुड चेक बोथ नेजल कैनल्स। तो आपको क्या करना है, अब हम उसके ऊपर दिखाएंगे, आंख बंद करो। एक नाक बंद करेंगे और दूसरा नाक में ऐसे चीज लाएंगे, बोलेंगे बताओ। फिर हम ऐसे हटाएंगे, वो बताएगा, हो गया। फिर हम छोड़ देंगे, फिर दूसरा नाक पे कुछ और लाएंगे। तो जितना हो सके रैंडमाइज करके, जितना हो सके रैंडमाइज करके, एक आंख में आप एक के बाद एक चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें रैंडमाइज करना मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा आपका असेसमेंट के लिए। कभी कभी पेशेंट जांच करता है, अगर इंटेलिजेंट पेशेंट हो तो वो सोचता है कि मुझे आंसर देना है ताकि मैं गलत ना दिखूं, लेकिन बात यह है कि वो गलत है, यही डिटेक्ट करना हमारा काम है। तो इंटेलिजेंट पेशेंट है तो वो ऑर्डर कभी कभी बोल लेता है एक्सीडेंटली, तो ऐसा नहीं करना है, रैंडमाइज करके ऐसा करना है। व्हाई शुड यू क्लोज देयर आईज? बिकॉज आंख से देख लेगा तो क्या फायदा, ओनली ऑल्फैक्शन, ओनली वन सेंस शुड बी सेंसिटाइज्ड, बाकी सारा बंद करना है। चीज सामने लाओगे तो सुन नहीं सकता, तो हियरिंग ऑडिटरी बंद हो गया, विजुअल आपको बंद करना है। ओनली आपका नेजल जो सेंसेशन है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, वो काम करेगा। नेक्स्ट आपका एक नाक क्यों बंद करना है, क्योंकि आपको एसेस करना है बोथ नेजल कैनल्स ऑन आइदर साइड। सोचो একটা নাপে কোনো পলিপ আছে, ওকে, রিজন গুলো বলছি। নাও দ্য থিং ইজ, দেয়ার ইজ টু টার্মস, একটা হচ্ছে থ্রি টার্মস, হাইপো, হাইপার এন্ড অ্যান, ওকে, এ দিয়ে। So whenever you will be not getting any smell, it is called as anosmia. Anosmia. Whenever you will be getting more smell sensation, hyperosmia, and when you will be getting less, then hypoosmia. इतना दिन बाद हो गया हाइपोक्सिया, वो सब हाइपर वेंटिलेशन, ये सब टर्म अभी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली आना चाहिए। ओके, सो एनोस्मिया का कॉज पूछेगा, हाइपोस्मिया का कॉज पूछेगा, हाइपरosmia का कॉज पूछेगा। বলেছিল স্যার, বলো তুমি নয়, তুমি বলো। देव का बाएं साइड में जो लड़की है जी, एनोस्मिया का कॉज वेरी, हाँ, अरे वेरी कॉमन, दिमाग लगाओ, वेरी कॉमन। नाक में कब सांस नहीं आता? 12 में एग्जाम आप ही दिए थे ना, इतना कुछ सोच नहीं पाए? कोरोना, वायरल इन्फेक्शंस भूल गए? रील्स में इतना घुस जा रही हो कि इतना बड़ा पैंडेमिक याद नहीं आ रहा। अब हेल्थ प्रोफेशनल हो, कोरोना, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, टेस्ट नहीं मिलते आपको, ये सब तो मतलब कॉमन सेंस। नेजल ब्लॉकेज, जब सर्दी होता है सेंसेशन आता है, कभी सर्दी नहीं हुई है? उम्र कितनी है? 20 होगी आसपास, 20 साल में कभी सर्दी नहीं हुई? अमेजिंग, ग्रेट इम्यूनिटी। एनीवे, ये सब बोलना है। एनीवे, कॉज गुलो लगे, हाइपोस्मिया, एनोस्मिया एंड हाइपरosmia, ठीक है। तो हाइपोस्मिया का रीजन क्या? हाइपो मतलब थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकता है हाइपो और एनोस्मिया? इसका रीजन क्या हो सकता है? इंट्राक्रैनियल लेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशन होता है, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में अगर दिक्कत है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो सेंसेशन, इंट्राक्रैनियल लेशंस। देन और क्या हो सकता है, वो जो बोला ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कहां से जाएगा? तो इसलिए हम दोनों नेजल कैनाल अलग से चेक करते हैं। व्हाई? नाउ द थिंग इज, साल का जब शुरू था उस वक्त से हम बहुत प्यार से पेश आए हैं। अब थोड़ा टाइम आ गया है मुंह थोड़ा चलाने का, क्योंकि आप लोग कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस आते हो और जाते हो। फाइनल में भी वही करोगे, नंबर हम दे नहीं पाएंगे, फिर आपके मम्मी पापा आपको मुझे डांटेंगे, अरे हमको क्या पता, आपका बेटा जो भी है कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो हमें क्या पता। कोई बात नहीं, 10-10 करके आपको एमसीक्यू में नंबर मिले हैं 10 नए, हमें पता है हॉल कलेक्शन कितना होता है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आया था 23, उसमें से एमसीक्यू में है 10। डिजर्व करते कोई? ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली? तो हमें सब पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पूछे मतलब आपका नंबर, मैं खाता शायद देखा ही नहीं, आपका नाम भी मुझे नहीं याद है,
लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि थोड़ा कॉमन सेंस याद करो। एग्जाम हॉल में लिख के कितना वक्त, तुम्हारा फाइनल में तो चेकिंग अभी बहुत हार्ड कर दिया है। यूनिवर्सिटी से कैमरा देख के बोल रहा है हुडी वाला लड़के को हटाओ, ऐसे करके चेकिंग होता है। ठीक, तो थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा कॉमन सेंस, इतना इतना कॉमन सेंस एटलीस्ट लेके आओ जो एग्जाम हॉल में कुछ नहीं आ तो कुछ लिख सको। ठीक, और ये सब तो मतलब मैं क्या कहूँ, कोरोना में सेंस नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रहा था, कुछ वो नहीं, ये तो नॉर्मल था, ये तो आना ही चाहिए। टेस्ट सेंसेशन जब नहीं आ रहा था, ये तो बड़ा प्रॉब्लम था। कोरोना का टाइम में तो पूरा न्यूज हो गया था, सब लोग रो रहे हैं हमें स्मेल नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है। इतना बड़ा पैंडेमिक के बाद याद करना चाहिए था। कोई बात नहीं, और हम आपको वक्त भी दिए, हम आपको बोले कि सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर एक्सटर्नल ऐसे करेगा, अगर मैं एक्सटर्नल, तो अब तो हम एक्सटर्नल छोड़ा, तो हमें दोस्त समझते हो इसलिए दिक्कत हो गई है, थोड़ा सर कह के समझो, फिर आंसर देने का मन आएगा। एक्सटर्नल अगर आपको ऐसे हिंट दे, अगर आप फिर भी नहीं बता पाए, तो आपको नंबर दे पाएंगे नहीं। आप उनको दे पाओगे, वो भी आपको दे पाएंगे। इज्जत की बात करो और नंबर जी, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नेजल पॉलिप लिखो, वायरल इंफेक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कितना कुछ है। और हाइपरऑस्मिया, हाइपरऑस्मिया का रीजन बेसिकली आपका ब्रेन इंजरी हो सकता है, कुछ एपिलेप्सी हो सकता है, किसी न्यूरोटिक कंडीशन हो सकता है। वुमेन इन जनरल, ओके, इन प्रेगनेंसी हाइपरऑस्मिया उनका फिजियोलॉजिकल वो है। और एक है ओवुलेशन के टाइम पे, मतलब अराउंड 14 डेज ओवुलेशन जब होता है, उस वक्त वो 2-3 दिन 4 दिन, हाँ, उस वक्त जब मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के वक्त पे, उस वक्त वुमेन्स बॉडी दे आर हाइपर सेंसिटिव, तो उसका स्मेल सेंसेशन भी, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन भी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड ड्यूरिंग ओवुलेशन बोथ आर फिजियोलॉजिकल रीजंस। पैथोलॉजिकल रीजंस ऑफ हाइपरऑस्मिया आर ब्रेन इंजरी, देन आर की एपिलेप्सी एंड न्यूरोटिक कंडीशंस एंड अदर हाइपो और एनो, हाइपोस्मिया एनोस्मिया का वक्त हो सकता, रीजन हो सकता है वायरल इंफेक्शंस और फ्लू, जनरल फ्लू लाइक इन्फ्लुएंजा, कॉमन फ्लू और वायरल इंफेक्शंस वो हो सकता है। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन, जनरल ऑब्स्ट्रक्शन और पॉलिप, स्पेसिफिकली कुछ पॉलिप हो गया। तो अब जब ईएनटी पढ़ोगे, ये भी और भी ज्यादा रीजन आएगा फर्स्ट ईयर में, प्रैक्टिकल में, इतना काफी है। ठीक, तो बस इतना। और टेस्ट कैसे करना है आपको पता चल गया, दैट्स ऑल अबाउट ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्ट में कुछ नहीं है। देन वी विल बी मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट নাম্বার 2, that is optic nerve. এবার আমাকে বলো অপটিকের ক্ষেত্রে, in case of optic nerve, do you know about the visual pathway? visual pathway पता है? এই যে पीली लड़की, आपको पता है ना? आप सर घुमिलाई थी, बताइए थोड़ा। बायोकेम, कोई बात नहीं, आप बस सोचो लाइट आ रहा है, हमारा रेटिना में शैडो फॉर्म हो रहा है, रेटिना से बोलो। ओके, कहाँ होता है वो? कायस्मा से पहले, ऑप्टिक कायस्मा से पहले, फिर ऑप्टिक कायस्मा होता है, फिर ट्रैक्ट होता है। 12 में चिलो ना, देखो ताले आर्की कोड है, रेटिना लिखो, रेटिना, रेटिनल पोल लिखो, ऑप्टिक नर्व, आप चले जाओ, रेटिनल पोल लिखो, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व पर আছে আমার ऑप्टिक कायस्मा। ऑप्टिक कायस्मा में उधर पे ही वो जो दो जो नेजल है वो क्रॉस करता है, और दो टेम्परल अपना सेम साइड में रह जाता है, पता है? कोई बात नहीं, पता चल जाएगा जब और डिटेल्स में होगा। ठीक है, तो देयर आर 2 काइंड ऑफ फाइबर्स इन बोथ आईज। ठीक है, सोचो एक लाल है, एक नील है, तो ये आपका नेजल हो गया, ये आपका टेम्परल हो गया, टेम्परल बाहर में, नेजल इस साइड में, ऐसे हो गया। तो ये जब नेजल वाला है, तो इधर भी है नेजल, अब दोनों नेजल जब इधर जाएगा ना ऑप्टिक कायस्मा में, वो मिक्स होता है, फिर क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और दो टेम्परल आपका साइड में ही रह जाएगा, वो एकदम ऊपर ऐसे उठेगा, वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हम अगर एक आंख बंद भी करते ना, फिर भी हम दूसरा साइड देख पाते, बिकॉज ऑफ द नेजल फाइबर। नेजल फाइबर तो क्रॉस कर रहा है ना, तो इसीलिए आपका फील्ड ऑफ विजन इतना बड़ा होता है, क्योंकि दोनों आंख में ऐसे बंदोबस्त किया हुआ है कि जब क्रॉस करोगे तो दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम एक कोनी कोड, तो ऑप्टिक कायस्मा, कायस्मा के बाद होता है फिर आपका वो ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट कैसे बनता है? ऑपोजिट साइड नेजल एंड सेम साइड टेम्पोरल, है ना? अभी मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगा, कौन सा मार्कर काम कर रहे हैं थोड़ा देखते हैं। एक बार ड्रॉ करूंगा, क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका वो ऑप्टिक ट्रैक्ट जाएगा, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, वो होके आपका ऑप्टिक रेडिएशन होता है, फिर जाता है आपका ऊपर। तो एक एक करके है रेटिना,
दोनों साइड का है, ठीक। फिर इससे आता है आपका ऑप्टिक नर्व। नाउ दोनों को मैंने ड्रॉ किया, ओके। तो दिस इज योर नेजल फाइबर, दिस इज योर टेम्पोरल फाइबर, दिस इज योर नेजल, दिस इज योर टेम्पोरल, बोथ आइज। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ओके। नाउ द थिंग इज, इधर से वो पीछे जाएगा, ये आपका ऑप्टिक नर्व है, इधर पे लाते हैं, हाँ पीछे जाएगा रेटिना होके, तो ये आपका नेजल फाइबर है, ये आपका टेम्पोरल फाइबर। फिर आपका क्या होगा, ये नेजल फाइबर है, इधर पे आपका आता है ऑप्टिक कायस्मा, कायस्मा मींस इधर पे एक मेश वर्क, तो ये जो नेजल है ना क्रॉस कर जाएगा। अब ये हो गया आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड नेजल एंड सेम साइड टेम्पोरल, ऑपोजिट साइड नेजल एंड सेम साइड टेम्पोरल। तो दैट्स अबाउट इट, कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद ये जो ट्रैक्ट है दैट्स योर ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है। अब ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, सोचो इधर से नेजल जा रहा है, इधर से टेम्पोरल जा रहा है, ये एक साइड का है, ये भी सेम। तो ये आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गया, दिस इज योर ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो कायस्मा, कायस्मा के बाद क्रॉसओवर, कायस्मा में क्रॉसओवर, देन योर ऑप्टिक ट्रैक्ट इज मेड ऑफ opposite what contralateral nasal and ipsilateral, ipsilateral माने सेम साइड, ipsilateral temporal, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट जब हो जाएगा, ट्रैक्ट बनने के बाद वो जाएगा एक न्यूक्लियस पे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट, तो मीडियल होता है, लैटरल होता है, आपको पता चल जाएगा वो जो जब थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी एक रिले सेंटर जैसा काम करता है। फिर उसके बाद वो जाएगा उधर पे ऑप्टिक रेडिएशन होगा, ऑप्टिक रेडिएशन मींस अदर ट्रैक्ट्स आल्सो। सो ये ऑप्टिक रेडिएशन क्या होता है, देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रैक्ट्स, ओके। एक होता है ना आवर विजुअल फील्ड, आपका आधा ऊपर होता है नीचे होता है, हर जगह देख पाते हैं, ऊपर नीचे देख पाते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों साइड का तो हो गया टेम्पोरल नेजल, टेम्पोरल नेजल। तो लैटरली लैटरल विजन इज कंप्लीटेड वाया दिस, कंप्लीटेड माने ओवरऑल दे आर कंप्लीटेड बाय दिस, बट ये ऊपर या नीचे इसमें डिफरेंशिएट होगा आफ्टर दिस लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद ये जो ऑप्टिक रेडिएशन होता है, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस, वन इज योर टेम्पोरल रेडिएशंस, वन इज योर पैरेटल रेडिएशंस, पैरेटल फाइबर्स। तो ये टेम्पोरल फाइबर होगा जो सुपीरियर जो विजुअल क्वाड्रेंट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक। और ये होता है एक आपका पैराइटल, नेजल नहीं है, पैराइटल होता है, ये करेगा आपका इंफीरियर। अगर आपका आई है, ये अगर आपका विजुअल फील्ड है ओवरऑल, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो आप ऊपर जितना देखते हो, ये कंट्रोल करता है आपका जो टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन हो जाएगा ना। আর নিচের হাফটা আমার কন্ট্রোল করে কারা, প্যারাইটাল হাফ, প্যারাইটাল फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, राइट। ये हो गया। और अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो इस साइड पे, अब ये तो ऑप्टिक कायस्मा क्रॉस कर गया ना, तो इस साइड पे क्या क्या है, ये आपका सोचो राइट है, ये आपका लेफ्ट है, बोलो इधर पे और क्या क्या ट्रैक्ट है, कौन सा ट्रैक्ट जाके इधर पे मिल रहा था, ইপসিল্যাটারাল সেম সাইড টেম্পোরাল, তাই না। নেজাল ক্রস করে তো কন্ট্রাল্যাটারাল নেজাল, এটাই তো অপটিক ট্র্যাক্ট, তাই না। আর এটা আমার রাইট অপটিক ট্র্যাক্ট। তাহলে আমি যদি কারেক্ট করে বলি তাহলে রাইট টেম্পোরাল এন্ড লেফট নেজাল, তাই না। তো লেফট সাইডে আমার লেফট টেম্পোরাল হবে, লেফট টেম্পোরাল এন্ড রাইট নেজাল, কারণ ক্রস করেছে তার আগেই তো এখানে ক্রস করলো, তাই না। এরকমই তো হয়। এটা এখানে আমার কায়াজমা আছে, তাই তো। এই হচ্ছে তোমার ওভারঅল। এইবার এখান থেকে যে টেম্পোরাল ফাইবারস, প্যারাইটাল ফাইবারস নামগুলো কেন, অফকোর্স এরা টেম্পোরাল লোবে যায়, এরা প্যারাইটাল লোবে যায়, ভেরি সিম্পল। এইবার এই টেম্পোরাল লোবে গেলে আর এখানে গেলে তিনটে অ্যাসোসিয়েটেড এরিয়া আছে, একটা আছে প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স, একটা সেকেন্ডারি ভিজুয়াল কর্টেক্স, মোস্ট প্রবাবলি 16, 17, 18, ওকে। এই তিনটে এরিয়া প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি ভিজুয়াল কর্টেক্স, একবার চেক করে নেবে একটু করে, হ্যাঁ থিওরিতে হবে বলে আমি অতটা ডিটেলে দেখে আছি। 16, 17, 18 তিনটে আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স, একটা সেকেন্ডারি ভিজুয়াল কর্টেক্স।
তো ওখানে এই দু ধরনের রেডিয়েশন, बोथ टाइप ऑफ रेडिएशंस दे गो इनटू दिस एरियाज एंड फाइनली आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है ये जाता है आपका विजुअल कॉर्टेक्स में। तो यही होगा, इसमें आपका दो भाग होगा, एक होगा प्राइमरी कॉर्टेक्स विजुअल, एक होगा सेकेंडरी। 16, 17, 18 तीन एरिया होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर ऑप्टिक ट्रैक्ट। अब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अगर थोड़ा सा समझना है कि कौन सा लेसन से क्या होता है। ओके, सो अगर आपका इफ योर लेशन इज बिफोर द ऑप्टिक chiasma then same side things will affect the same side, কেননা তখনও ক্রস হয়নি, বাট ইফ ইট ক্রসেস দেন ইট মাইট এফেক্ট দ্য অপোজিট সাইড। তবে আমার এখানে প্রবলেম হয়েছে, বাট আমার চোখে কোন চোখে ম্যানিফেস্ট করছে, ইট ইজ ম্যানিফেস্টিং অন দিস আই, সো প্রবলেম মে বি অন দ্য লেফট বাট ইট ইজ ম্যানিফেস্টিং অন দ্য রাইট আই। সো রাইট ভিজুয়াল ফিল্ড ইজ कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट आई, सॉरी लेफ्ट सीन बाय द लेफ्ट आई एंड लेफ्ट विजुअल फील्ड राइट, क्योंकि ये जो क्रॉस ओवर हो ना ये काफी कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये आपको थ्योरी में अगर ये पता चला तो थ्योरी में जब आप बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि उधर पे बहुत चीज है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी प्रोसेस, विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस आफ्टर दैट। हाँ, सो वन बाय वन राइट डाउन। फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट विल चेक फॉर ओके, এখানে বলবো, এখানে আগে বলে দিই তারপর ওখানে করব, তাই বেটার হবে। ফার্স্ট উই চেক ফর ভিজুয়াল অ্যাকিউটি, SUUITY, ভিজুয়াল অ্যাকিউটি, বেসিক বেঙ্গলি বাংলায় বলে চোখে পাওয়ার দেওয়া। ওকে, ইন ইংলিশ ইউ উইল বি সিইং দ্যাট ইন কেস অফ ওদেরকে বলে অপটোমেট্রিস্ট, ইউ উইল বি গোইং টু এন অপটোমেট্রিস্ট এন্ড দ্যাট অপটোমেট্রিস্ট উইল, এই যে ছোট ছোট ऐसे करके जो चोखे দেয় না, हाँ, okay, so they put these glasses, small glasses, test glasses on your eye and then they will be checking what is your maximum viewing ability and based upon that they will be providing you some kind of power। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, ओके, सो एक बार हम ये देख लेते हैं इधर पे। तो नॉर्मली वो जो पहले जब हम बोले थे, जब हम हिस्ट्री ले रहे थे तो हम बोले थे ना, कुछ में ऐसे नंबर्स रहता है, कुछ में ये रहता है, कुछ में ऐसे ऐसे करके बस वो रहता है। जो लोग ये सब पढ़ नहीं पाते उसके लिए ऐसे करके, हाँ, ऊपर नीचे ई करके कौन सा साइड खुला हुआ है वो दिखाता है। तो लेट्स थिंक अबाउट विजुअल एक्यूटी। व्हाट इज विजुअल एक्यूटी? विजुअल एक्यूटी इज एक्चुअली योर मतलब कितना आप देख सकते हो, आपका फार विजन एंड नियर विजन, आपका विजन का डिस्टेंस। ओके, सो दिस विजुअल एक्यूटी इज एक्चुअली फ्रॉम व्हिच डिस्टेंस you are able to see anything perfectly without any outside optical aid। okay, hey अमन, मेरे बात पे थोड़ा अमल करो, कुछ नहीं, बैठो, तुम सुन नहीं पाओगे क्योंकि तुम बिजी दूसरे साइड पे हो ना, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस क्या है, मेरा बीपी बढ़ा दोगे तो मैं भी तुम्हारा बीपी बढ़ा दूंगा, बस उस वक्त तक मुझे कंट्रोल करने दो और कोशिश करो खुद को भी कंट्रोल करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। परफॉर्मेंस जिसका 0 है उसका बातें 10 भी नहीं होनी चाहिए। आप 60 परफॉर्मेंस करो, मैं आपको 70 बात करने अलाउ करूंगा, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस 5 है उसमें मैं 10 भी बात नहीं करने अलाउ करता हूँ। ठीक है, ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन আমরা দেখবো যে কি করে আমরা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি চেক করব। সো ফর চেকিং ভিজুয়াল অ্যাকুইটি উই হ্যাভ 3 থিংস। ফার্স্ট ইজ योर Snellen's chart, SNELLEN, Snellen's chart। ওকে, আই হ্যাভ টু বি টাফ ফ্রম নাও অন, অনেক হয়ে গেছে, তোমরা অনেক ক্যাজুয়ালি নিচ্ছ আমাকে, বা পুরো ডিপার্টমেন্টকে বেসিক্যালি, বাকি স্যাররা ঝেড়ে চলে যায়, আমারই কোনো কাজ নেই, ঘ্যান 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 করি, আমারও বিরক্ত চলে এসেছে, আর পারি না, এবার আমি ডাইরেক্ট ঝাড়া শুরু করে দিয়েছি। মানে আর কত বোঝাবো, বড় বড় মেয়ে বড় বড় ছেলে, কি বাচ্চা নাকি 5-6 নাকি, কতবার করে বলছি তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তারপর সাপ্লি পেলে ইয়ারলাক পেলে আমাকেই এসে ধরবে, স্যার কি করব, স্যার কি করব, কি করব আমি তখন, हाँ, খুব বিরক্তি লাগে। সো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, मुझे पसंद नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम बता नहीं पाओगे लेकिन बाकी तुम्हारा सारी बातें चालू है, एंड इट जनरलाइज नहीं है, जो अच्छे हैं मैं उनसे अच्छी बात करूंगा, लेकिन जो लोग ज्यादा उनका इधर उधर बात करने का शौक है थोड़ा बच के रहना। सो Snellen's chart, Jaeger's chart and Ishihara। Snellen's chart लिख, SNELLEN, Snellen's chart, this is for your far vision। फिर लिखो Jaeger's chart,
নিয়ার ভিশন। फिर हो गया आपका আর কি হয় বলো আরেকটা নাম Ishihara's or Ishihara, that is for color vision. Now the thing is, in case of color vision, in case of Ishihara, you will only be able to assess either red color or green. Blue भी होता है, लेकिन वो जो blue उसको देखना possible है क्या नहीं, that is not understandable or not detectable from Ishihara's chart. Ishihara's chart only can detect the visual inability of seeing the red or green. Only two color okay viewing inability is seen by or confirmed by Ishihara. So red and green इधर प्रोटानोपिया प्रोटैन एंड ड्यूटन ये दो अलग टर्म है वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे. नेक्स्ट होता है स्नेलेंस सबसे ज्यादा यूज होता है सबसे पहले आप देखते हो वो यूज करते हुए. फिर आता है आपका जेगर्स ये स्पेलिंग याद रखना. ओके सो स्नेलेंस चैट आपका ये होता है. तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है. So this is your like okay 6 by 60 this is your 6 by 60 এর পর আছে 36 ठीक है. So मैं ये नहीं देख रहा हूँ लिखते हैं 60 এর পর 36 36 এর পর আছে 24 24 এর পর আছে 18 18 এর পর আছে 12 12 এর পর আছে 9 9 এর পর আছে 6 মেলাও তাহলে দেখি. ओके 6 by 60 6 by 36 देखो 6 by 24 6 by 18 6 by 12 6 by 9 6 by 6. Now the thing is if I can then you also can কোনো ব্যাপার না কিভাবে মনে রাখবে 3 এর মাল্টিপল মোস্টলি আছে. ওকে দেখো 6 6 by 6 6 এর নিচে হতে পারে না 9 12 18 18 এর পর 24. ওকে তো 3 2 3 6 মোটামুটি এদের তুমি যদি মাল্টিপলস পাও ওকে কমন মাল্টিপলস পেলে তোমার মোটামুটি বেরিয়ে যাবে. ওকে এদের ওকে 36 36 এর পর তো মোটামুটি এই হচ্ছে ব্যাপার. তো আমি একটু ম্যাথ ইনক্লুড করতাম বিভিন্ন জিনিসে ওকে মনে রাখার জন্য. দেখো একমাত্র এইটা ম্যাচ করছে না অল আদার আর ম্যাচিং দিস থিংস. অত ভাবতে হবে না 3-4 বার একটু ভিজুয়ালাইজ করবে অটোমেটিক মাথায় গেঁথে যাবে. ঠিক আছে. नाउ द सिग्निफिकेंस इज क्या इसका मतलब क्या है व्हाट डू यू मीन व्हेन इट इज रिटन 60 ओवर हियर. दैट मींस नॉर्मली ये जो डिस्टेंस हम मेंटेन करके देखते हैं दैट इज फ्रॉम 6 मीटर्स. ओके 6 मीटर माने ধরো ওই দেওয়াল থেকে মোটামুটি এরকম 6 मीटर. ओके तो 6 मीटर अगर आप सिर्फ ये लाइन देख सक रहे हो if you are not able to understand any of this below that means your visual acuity is 6 by 60. ये इसका मतलब है the meaning is the distance patient can see from by the distance a normal person can see from. That means 60 मतलब if a diseased patient okay not disease মানে মারা যাওয়া okay disease বলবো না blind ও বলবো না partially blind whatever if a patient with visual problems can see only these line and not below anything তাহলে আমি বলবো যে visual acuity 6 by 60. It means that this patient is able to see a subject from 6 meter distance whenever a normal person is able to see that distance from 60 meters. Right? ये अगर आपका हुआ लास्ट लाइन तो सही है. दैट मीन्स इफ एनी पर्सन और योर सब्जेक्ट এখানে আমরা সাবজেক্ট ইউজ করব बिकॉज ये तो करेक्ट भी आ सकता है तो इसमें हम मतलब पर्सन टू डिसेबिलिटी ये टर्म यूज नहीं करेंगे बिकॉज यू डोंट नो इफ द पर्सन इज डिसेबल और नॉट. फॉर नाउ ही इज योर सब्जेक्ट ही और शी इज योर सब्जेक्ट 6 by 6 भी आ सकता है. तो द सब्जेक्ट कैन सी if the subject can see from distance 6 meter the patient will see the normal person will also be able to see from 6 meter tar mane the subject is normal. in this case आपको एग्जाम में अगर याद नहीं रहता तो हर एक चार्ट में देखोगे इधर पे लिखा हुआ है. इट्स वेरी इजी. थोड़ा कॉमन सेंस लगाना थोड़ा इधर पे नजर रखना ठीक है. हो सकता है পরীক্ষা হলে কত টেনশন হয় তুমি ভুলে যেতেই পারো. আমি তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে দেখছি এখানে ওখানে সেখানে তাই আমার মাথায় বসে গেছে. তুমি ধরো ভুলে গেলে কি করবে চার্টটা দেখে নিলে বুঝে গেলে. ओके नेक्स्ट इज तो सोचो ये जो 24 है इसके बाद हमें कुछ नहीं दिख रहा. सो द लोएस्ट पॉइंट द पर्सन कैन सी ऊपर থেকে নিচে আমার
आरो डिटेल विजन लगे। ओके, सो बुझते बच्चों जितना वो छोटा होगा उतना डिटेल विजन आपको लगेगा। तो आपका विजन कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है आप कितना नीचे तक पढ़ सकते हो। एकदम नीचे तक पढ़ पाए तो आपका नॉर्मल जैसा है, थोड़ा ऊपर सोचो इतना तक, मेरा लगभग इतना तक आता है, ठीक है, इतना या इतना तक आता है, ठीक है। तो द थिंग इज आप सब अपना ख्याल करोगे जब अगली बार जाओगे, ये आपको पहले ख्याल नहीं होगा, इसके पहले फर्स्ट ईयर में सब सीखने के बाद थोड़ा वो दिमाग में आता है ऑटोमेटिक। आप आई चेकअप में जब जाओगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आएगा, एक बार देखते हैं तो कौन सा लाइन तक, मतलब वो याद रखना मेरा कितना आया, डॉक्टर सही लिखा है क्या नहीं, वो ठीक है ऑटोमेटिक हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को ही होता है, ठीक है। तो बात ये है कि सेकेंड लाइन अगर इस लाइन तक पूरा तुम पढ़ पाओ तो आपका क्या होगा, आपका उसका मतलब है कि if the subject is able to read this line from 6 meters, a normal person will be able to see this line from 9 meters। तो देख रहे हो जितना ऊपर हो रहा है उतना उतना कंपैरेटिवली पेशेंट के साथ, पेशेंट बोलती नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ पेशेंट का जो डिसेबिलिटी क्वेश्चन बढ़ रहा है, राइट। तो इट्स वेरी इजी, एकदम এটা দেখবে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি বসিয়ে দেবে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ইট। अब ये दिक्कत है आपको बहुत आई में चेक करना है, तो नेवर फरगेट टू डू दिस। তোমরা দেখবে একটা চোখে যে চাকতিটা দেয় সেটা পুরো মানে পুরো ঢাকা চাকতিটা দেয়, ছোট যে চাকতিটা দেয় দেখবে ওটার কোনো মাঝখানে গ্যাপ থাকে না, পুরো ব্লক করে দেয়, তাই না, দিয়ে আরেকটা চোখে বলে এইবার তুমি ঠিক করে দেখো, রাইট। তো ব্লক করার মানেটা কি, বিকজ ইন্ডিভিজুয়ালি হরেক আঁখ দেখনা হোগা, হতেই পারে দুটো চোখের আমার আলাদা প্রবলেম আছে বা দুটো চোখের ধরো লেন্সের কার্ভেচারের কোনো প্রবলেম, বাট বোথ আই দে ক্যান হ্যাভ ডিফারেন্ট কার্ভেচারস, তার মানে কি আমার দুটো চোখে তোমার রিফ্র্যাক্টিং ইন্ডেক্স উইল বি ডিফারেন্ট। সো আমার কারেকশনও সেম করলে কি করে হবে, কারেকশনও তো আমার সে অনুযায়ী করতে হবে না, কোথাও সাইড একটু আগে ফর্ম হচ্ছে কোথাও সাইড একটু পরে ফর্ম হচ্ছে, তো আমি যদি সে অনুযায়ী দুটো চোখে যদি সেম করি আমার তো লাভ নেই। ইন্ডিভিজুয়াল সাইড এভরিথিং হুইচ এভার ইউ হ্যাভ বাইলেটারালি ইউ উইল হ্যাভ টু চেক বোথ দ্য সাইডস। যখন আমরা পালস দেখেছিলাম সবকিছুই আমরা দু সাইডে করেছিলাম, হার্টের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু করতে হয়নি, লাংসের ক্ষেত্রে আবার করতে হলো, অ্যাবডোমেনে করতে হয়নি, একটা সাইডে অর্গান ছিল, কিডনি দু সাইডে করতে হয়েছিল, লিভার স্প্লিন করতে হয়নি। সো whenever it will be present in other side, ওকে। এই হায়াত খাতা ঠিক করোনি, আহাগো ঠিক আছে, হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না, পরের সেমিস্টারের আগে দিতে পারবে, সময় হবে, ঠিক আছে একটু পরের সেমিস্টার আগে করে দিও, ঠিক আছে। আকাশ স্যার আমাকে কিন্তু 1-2 সপ্তাহের মধ্যে নাম্বার দিতে হবে, এটা আর কি মারলাম, সিরিয়াসলি সেমিস্টার অবধি দেরি করবে না, আমার নাম্বার বসানোর কথা। বাবা তোমাকে ইয়ার্কি মারতে ভয় লাগে, তো সিরিয়াসলি নিয়ে নিলে, ওকে। সো কোনো ব্যাপার না, স্লেনিস চার্ট অনেকের অনেক প্রবলেম হয়, বাট আই থিঙ্ক বাই দ্য ওয়ে আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ইট উইল বি নো প্রবলেম অ্যাট অল, কোনো প্রবলেম হওয়ারই কথা নয়, ঠিক আছে। সো এই কটা লাইনই থাকে, এর থেকে বেশি লাইন থাকে না। কটা লাইন থাকে, 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 7 लाइन होता है, ओके। तो ऐसे करके आपका होगा, इससे ज्यादा नहीं रहता है, यही रहता है। और काफी जगह इधर पे एक 6/5 वाला भी रहता है, लेकिन वो नए में उसका सिग्निफिकेंस आपको बाद में पता चलेगा जब आप वो थर्ड ईयर में जब आप पढ़ोगे आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, उसमें तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। नाउ द थिंग इज जेगार्ड चार्ट, जेगार्ड चार्ट में इतना कुछ नहीं होता, जेगार्ड चार्ट इज वेरी इजी, वो छोटा सा है, उसमें जितना लाइन है पढ़ पाओ उतना ही आपका एक्यूटी है। ऑफ कोर्स ये आपका विजुअल एक्यूटी नहीं कहेंगे, ये बोलेंगे नियर विजन मेजरमेंट। देखो इधर पे ऐसा नहीं है, N6 8 ऊपर से शुरू होता है, 6 8 10 12 ओके 18 24 36, वो एक ही बात है। अब इधर पे जो 9 था उसके बदले बस 8 और 10 है, बाकी एक ही चीज है। बट द थिंग इज ये नीचे वाला अच्छा है, तो आपका जितना बड़ा है वो जो आपका वैल्यू N36 तो आपका उतना अच्छा आपका विजन है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज 6/6 ये वो वगैरह वो सब नहीं, ठीक है, ये बहुत इजी है। छोटा से शुरू होता है 6 8 10 12 6 8 10 12 18 24 36, तो ऐसे करके आप चले जाना, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया जेगार्ड चार्ट। देन इशिहारा after मैं बोलता हूं, the thing is there are two things named proton and deuton. So that is proton that is responsible for your red viewing and deuton that is responsible for green viewing। मैं कैसे याद रखता हूं, रेड में डी है और इसमें डी नहीं है, ठीक है, डी होगा तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं, आप अपना अपना निमोनिक बनाना, लेकिन ये सब चीज बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे करके कंफ्यूज मत होना। नाउ द थिंग इज जब रेड विजन कम हो जाएगा तो उसका हम क्या कहेंगे, प्रोटेनोपिया, ये टर्म के लिए ही ये बताना था, इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोनोपिया। देखो
ड्यूटेरोनोपिया। तो ये सब टर्म आपको दिख जाएगी। दे कैन आस्क कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेनोपिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटेरोनोपिया, ऐसे करके। নেক্সট উইল বি মুভিং ইনটু আওয়ার নেক্সট থিং, যেটার নাম হচ্ছে কালার ভিশন। তো হয়ে গেল, এবারে আমরা দেখব ভিজুয়াল ফিল্ড। ওকে, ভিজুয়াল ফিল্ড। এই ক্লাসে ছিল আগের দিন, চলে এসো। আর আরেকজনকে নিয়ে এসো যে তোমার সাথে ছিল, আমি আর কাউকে ডাকবো না। না না না, ও হয়ে গেছে। এই কি কথা, আরেকজনকে at least he was honest enough to raise his hands and come to first time। ফার্স্ট নাম করছো, আরেকজনকে নিয়ে এসো। এটাই ভালো না? দেখো, আমার সাথে বেশি স্ট্র্যাটেজি লাগালে আমি এমন স্ট্র্যাটেজি লাগাবো তোমরা আনতে বাধ্য হবে। আমি ডাকলামই না, বললাম তুমি নিয়ে আসো, এবার ওর দায়িত্ব, ও কিন্তু ঠিক নিয়ে চলে আসবে, কারণ জানে ও না আনলে আমার কাছে ঝাড় খাবে। খুব ইজি না? হ্যাঁ, একটু আমাকে ওই টেস্টটা করে দাও তো, একটু ভিজুয়াল ফিল্ডের ছিলে মঙ্গলবারে, ভিজুয়াল ফিল্ডের টেস্টটা করে দাও। কিভাবে তুমি ভিজুয়াল ফিল্ড দেখবে? খোলে খোলে, নিজে থেকেই খোলে, আমাদের বুঝি খুলতে হয় না, ওটা খোলে। বস, না না তুমি না, আমি করবো, যাও। কি করবো? I'll be checking. Now the thing is, you can ask कि उसके अगर ওটা তো ফিঙ্গার নোজ, দ্যাট ওয়ার অফ বোটো সিস্টেম এক্সামিনেশন, ওটা তো মুভমেন্ট, রাইট? ওটা নয়। তো এখানে আমরা কি করব, যে এখন আমি ভিজুয়াল ফিল্ড মানে আই হ্যাভ টু চেক both eye visual field is with your open eye, normal eye, whatever area your eyes can cover, okay, without moving your head or your eyeballs। আমি সোজা তাকিয়ে আছি, আমি আমার একটা ফিল্ড মানে আমি মোটামুটি দেবো, দেখো হাতটা এরকম সাইডে নিয়ে যাবো, একটা সময় পর হাতটা অদৃশ্য হয়ে যাবে, the hand will vanish, I will not be able to see। দেন আমি যদি এই যে এরকম জায়গাটা, দিস ইজ মাই এন্ড পয়েন্ট, সবাই নিয়ে নিয়ে চেক করলেই বুঝতে পারবে। ঠিক তেমনি আমি এখনো কিন্তু বুঝতে পারছি কিছু একটা নড়ছে, এই যে, আর আমি পাচ্ছি না। দিস ইজ মাই ভিজুয়াল এন্ড পয়েন্ট অন দ্য লেফট সাইড। নাও দ্য থিং ইজ, আমাকে যখন ইন্ডিভিজুয়াল চেক করতে হবে, আমাকে সেটা বন্ধ করতে হবে, যাতে আমার কোনো ডিফেক্ট না হয়। আমার যেন এই চোখটার থেকেও তো আমার একটু এফেক্ট হতে পারে, সেটা যেন না হয়, কারণ আমি তো এইদিকেও আনবো, বোথ সাইড। মাই লেফট সাইড উইল নট হ্যাভ অনলি দিস ভিজুয়াল ফিল্ড, আমার এদিকেও অনেকটা দেখতে পাবো। হ্যাঁ, এরকম করলেও দেখবে আমি মোটামুটি এতটা অবধি মোটামুটি দেখা যায়। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, তার মানে আমার লেফট ভিজুয়াল ফিল্ড মোটামুটি হচ্ছে এরকম একটা, মোটামুটি আমার লেফট ভিজুয়াল, রাইট ভিজুয়াল ফিল্ড আমার কতটা, মোটামুটি এরকম একটা। সো এটার জন্য তোমাকে কি করতে হবে, র্যান্ডম এরকম কি অ্যাসেস করতে হবে। নাও দ্য থিং ইজ, why should we? Normal person we already have, we have usual visual field stage like this. Now the thing is, if you, some person may have any lesions, and so unar vision centrally developed hote pare, a lot of people can have their visual fields altered like tunnel vision, শুধুমাত্র এইটুকুই দেখতে পাচ্ছে, এটা যদি বন্ধ করে এতটার পরে দেখতে পাচ্ছে না। হতেই পারে কোনো স্পেসিফিক লিশন, কোনো স্পেসিফিক কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য ভিউইং ফিল্ড প্রবলেম হয়ে গেছে। তো দেয়ার উইল বি ভেরিয়াস ভিউইং ফিল্ড ডিফেক্টস অলসো। তো ভিজুয়াল ফিল্ড আমরা এইভাবে চেক করি। এই তোমাদের মঙ্গলবারের স্যার তো নিশ্চয়ই দেখিয়েছে, ঠিক আছে, দেখে দেবে বা যাই না, এনিওয়েজ সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো যে আমি দেখিয়ে দিলাম, এটা হলো কথা। আর সেকেন্ড কথা হলো, নাও দ্য থিং ইজ, ইউ উইল হ্যাভ টু নো কি সাম ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টস দ্যাট দে উইল আস্ক। নাও এত যে আমি কষ্ট করে অপটিক তোমার ট্র্যাক্টের কথাটা যেটা বলেছি, চলে যাও আবার ডেকে নেবো, এত কষ্ট করে যখন অপটিক নার্ভের কথা, ট্র্যাক্টের কথাটা বললাম, অপটিক ট্র্যাক্ট বা টোটাল যে অপটিক পাথওয়ে, ভিজুয়াল পাথওয়ে কেন বললাম, বিকজ these visual field defects, they will depend on what kind of defects there will be. It will be depending on what kind of area they are affecting, right? Whatever area their lesion is or the problem is, they will control whatever visual area your will be impaired, যে কতটা visual area হবে, কোন চোখে হবে, whichever will be disturbed, সেটা কন্ট্রোল হয় কোন এরিয়াতে লিশন হয়েছে তার উপরে। সো এটা একটু তোমরা রিলেট করো। এবারে আমরা বিভিন্ন এরিয়াগুলোর নাম পাশে লিখবো, লিস্টেড ইন এরিয়াস অর কজেস, পাশে আমরা দেখবো কি ধরনের আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হচ্ছে। নাও দ্য থিং ইজ, এগুলো তোমাদের থিওরিতে সব আছে, আমাকে আকাশ স্যার একবার বলেছিল যে তোমাদেরকে একটু বলে দিতে এগুলো, ঠিক আছে? লেখো এক এক করে। লিসেন,
আর এখানে লেখো ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট। তাহলে আমরা কি কি করলাম প্রথম থেকে মনে করো। ফার্স্ট আমরা করলাম ভিজুয়াল ইকুইটি, লং ভিশন, নিয়ার ভিশন, ফার ভিশন, নিয়ার ভিশন। দেন উই ডিড ইশিয়ারা, হ্যাঁ, রেড ডেফিসিয়েন্সি और গ্রিন ডেফিসিয়েন্সি, দুটো কালার রেড এন্ড গ্রিন, প্রোটানোপিয়া, ডিউটারনোপিয়া। নেক্সট লিসন হয়ে গেল, ভিজুয়াল ফিল্ড হয়ে গেল। এবারে আমরা আসছি ভিজুয়াল ফিল্ড। ভিজুয়াল ফিল্ডের পরে আমাদের আর কি কি হয় একবার দেখে নাও। ভিজুয়াল ফিল্ডের পর রিমেম্বার লাস্ট ডে when I talked about the reflexes, there was afferent. The second cranial nerve was present as afferent in a lot of reflexes. যতগুলো ভিজুয়াল রিফ্লেক্স ছিল, afferent আর referent সেকেন্ড আর থার্ড নার্ভ ছিল না। efferent is third nerve and afferent was the second nerve. আমি অলরেডি ওখানে বলেছিলাম যে সেকেন্ড নার্ভ সব সমস্ত সেন্সেশন ক্যারি করে নিয়ে যায়। দেখো লেখা আছে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, ভিজুয়াল রিফ্লেক্সের ওখানে দেখবে সেকেন্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে। থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ মাসলগুলোকে কন্ট্রোল করে, আমি অলরেডি বলেছিলাম তোমাদেরকে। সো দ্যাটস মোটর and the afferent part is the sensory part is your second cranial nerve. তো এইখানে আমরা যখন সেকেন্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ পড়ছি অবভিয়াসলি আমাদের রিফ্লেক্স গুলোও দেখতে হবে। ওকে, সো এরপরে আমরা দেখব যে রিফ্লেক্সেস, তার মধ্যে দু রকম রিফ্লেক্স থাকবে, একটা পিপিলারি রিফ্লেক্সেস আর একটা থাকবে রাইট অ্যাকোমোডেশন। সো এটা আমরা দুইতেও দেখব, তিনেও দেখব, বিকজ বোথ হ্যাভিং পার্টস ইন ইট। সেন্সরি পার্ট ইজ কন্ট্রোলড বাই সেকেন্ড, সো when you are checking the second nerve অবশ্যই তোমাকে চেক করতে হবে, বাট দ্য মোটর পার্ট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য থার্ড নার্ভ। তো অবশ্যই তোমার যদি থার্ড নার্ভ তুমি চেক করছো, then of course you will be checking for these reflexes again. Why? Because you have to check both the components. তুমি nerve 2 चेक করছো মানে you are checking only the sensory component, motor component अभी अधूरा रहेगा। उसके बाद अगर आप motor component चेक करोगे then you will be going into nerve 3 যেটা আমরা পর দিন পড়বো 3, 4 and 6। ওকে, যাই হোক, লিসন এন্ড ভিজুয়াল ফিল্ড। তো নাও আর কামিং ইনটু ভিজুয়াল ফিল্ডস। লিসন এবার প্রথম থেকে শুরু করো, একদম প্রথমে রেটিনা ঠিক পরে। ওকে, রেটিনা ঠিক পরে অপটিক নার্ভ। সো অপটিক nerve damage first. Lesion in optic nerve. Lesion in optic nerve very easy, monoocular blindness. যে চোখে হবে সেখানেই হবে, because why? Because এখনো পর্যন্ত কিন্তু ডিভাইড হয়নি টেম্পোরাল আর ন্যাজাল। টেম্পোরাল আর ন্যাজাল নিজের মতো যাচ্ছে, এখনো ডিভাইড হয়নি। তো যদি আমার একটা সাইডে বন্ধ হয় সেই চোখটার পুরো, তো এটাকে আমরা বলবো মোনোঅকুলার ব্লাইন্ডনেস। বোঝা গেল কেন? মোনো মানে ওয়ান, সিঙ্গেল, অকুলার মানে চোখ, মোনোঅকুলার মানে একটা চোখে। অবশ্যই why? because optic nerve আমার এখানে রেটিনা আছে, optic nerve আমার আসছে। এইবার ধরো অপটিক নার্ভ লিসন, অপটিক নার্ভ কি এইখানটা না, এটা যদি লিসন হয় তো অফকোর্স এখানে আমার একটা চোখ আছে, এখানে আমার আরেকটা চোখ আছে, তো যে সাইডে হবে শুধুমাত্র সেই চোখটা নষ্ট হবে, মোনোঅকুলার ব্লাইন্ডনেস। ভেরি ইজি। নেক্সট অপটিক নার্ভের পর আমরা এবার পেছনে যাব। অপটিক নার্ভের পর অপটিক নার্ভ, এবার তারপরে কায়াজমা ছিল, তাই না? অপটিক নার্ভ এখানে আসার পর এখানে আরো খানিকটা আসছিল, তারপরে এখানে কায়াজমা হচ্ছিল। So that was your optic chiasma. ধরো এখানে কোথাও লিসন হলো, প্রি chiasma লিসন, অপটিক নার্ভে বাট একটু পরের দিকে, ল্যাটার অন পার্ট অফ অপটিক নার্ভ, জাস্ট বিফোর দ্য chiasma. সো জাস্ট বিফোর দ্য chiasma যখন হবে তখন আমার যে জিনিসটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে bitemporal hemianopia. Now you can ask us why bitemporal, why not binasal? Because এখানে দেখো আমার অলরেডি nasal গুলো ভেতরের দিকে আসতে শুরু করে দিয়েছে, because they are getting closer to each other for crossing. তো যদি আমার এরকম জায়গায় হয় most probably only the temporal parts will be affected, because nasal তো অলরেডি ভেতরে ঢুকে গেছে, বুঝতে পারছো? the nasal parts are going in. এবার ধরো তোমার এরকম জায়গায় লিসন হলো, তো মানে আরো হয়, এখানে দেখা হলে অনেক কিছু দেখা যেতে পারে, but the most common thing you can notice in a pre-chiasmal lesion will be bitemporal. Why? Because এটা তো temporal, lateral, এটা তো nasal, তো nasal আমার ভেতরে চলে আসছে, it is getting inside for crossing each other. So which is left? Predominantly the temporal is left. ও তো ওর মতো যাচ্ছিল ভাই, আর এখানে যদি হয় তো bitemporal hemianopia। দেখো now why hemianopia? মানে অর্ধেক। now the thing is look, nasal parts are not problematic, so তুমি nasal part তোমার যেটুকুর জন্য আমার হ্যাঁ নেসেসারি, নেজালটা কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার নষ্ট হয়ে গেছে কোন জায়গাটা, এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা, যেটা তোমার টেম্পোরাল কন্ট্রোল করছিল, এই জায়গাটা তোমার নষ্ট হয়ে গেছে, তুমি এই ফিল্ডটা দেখতে পাচ্ছ না। সো এটাকে আমরা বলবো bitemporal hemianopia। সো bitemporal বোঝা গেল দুদিকে টেম্পোরাল, হেমিঅ্যানোপিয়া, হেমি মানে অর্ধেক, অ্যানোপিয়া মানে দেখতে না পাওয়া।
একটা চোখে আমি অর্ধেক দেখতে পাচ্ছি না, কোন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না? টেম্পোরাল। প্রথম দিকে দুই চোখে, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। समझ के पढ़ोगे तो इससे इजी कोई कुछ नहीं समझ के पढ़ोगे, इससे टफ भी कुछ नहीं। ओके, सो सेकंड लेसन আমাদের এটা তাহলে কোথায় হবে? জাস্ট বিফোর দ্য কায়াজমা। সো দিস ইজ অলসো অপটিক নার্ভ লেসন, বাট জাস্ট বিফোর কায়াজমা, বিকজ এখানে যখন ছিল both the temporal and nasals both were being affected, বাট এখানে মোস্টলি টেম্পোরালস আর এফেক্টেড। বুঝতে পারছো কেন? সেই জন্যই মোস্টলি টেম্পোরালস, সেই জন্যই আমার বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হচ্ছে। সো এবার তাহলে বাইনাজাল কখন হবে? বাইনাজাল অফকোর্স হবে যখন তোমার এই আরেকটু উপরের দিকে এরকম জায়গায় হবে, ঠিক আছে, কায়াজমার আশেপাশে। বিকজ এখানে যদি হয় দেখো এখানে হবে, আমি এক্ষুনি আসছি, এক্ষুনি বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। নেক্সট অপটিক নার্ভ জাস্ট বিফোর কায়াজমা, জাস্ট বিফোর অপটিক কায়াজমা। নেক্সট আমার হলো, লেখো internal carotid artery, okay, internal carotid artery, okay, or internal carotid artery lesion or chiasmal lesion, any kind of chiasmal lesion, okay. So এখানেও যদি হয়, ও ভালো কথা, another reason of bitemporal aneuploidy is your pituitary tumor। pituitary tumor কি হয়? ও যে आपका টেম্পোরাল ট্র্যাক্ট আছে না, পিটুইটারি ট্র্যাক্ট যে ভুল লিখেছি, টিউমার হবে। পিটুইটারি টিউমার কি হয়? কম্প্রেস করবে। পিটুইটারি টিউমার কম্প্রেসেস ইওর হোয়াট? ইট উইল বি কম্প্রেসিং ইওর অপটিক ট্র্যাক্ট, ওকে। তো কাকে কন্ট্রোল করে? ওরা কায়াজমার আগে, ওকে, কম্প্রেস করতে পারে না। পিটুইটারি টিউমার, পিটুইটারি ওখানেই থাকে। তো ইফ ইট বিকামস টু বিগ, ওকে, ইট ক্যান কম্প্রেস ভ্যারিয়াস পার্টস অফ আইদার কায়াজমা অর অপটিক নার্ভ। তো যে পার্টকে ওরা কম্প্রেস করবে সেই অনুযায়ী আমার এখানে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টস হবে। তো দিস bitemporal hemianopia often they are also caused by pituitary tumors when they compress the chiasma or just the area before the chiasma, or if they compress the optic nerve. Next, internal carotid artery lesion or your other lesions, that is chiasmal lesion. So chiasmal lesion or internal carotid artery lesion, in both cases you will be seeing as binasal হেমিঅ্যানোপিয়া। খুব ইজি। এখানে যদি হয় শুধু টেম্পোরাল আছে না, শুধু শুধু ন্যাজাল আছে। তো ন্যাজাল দেখো, এবার এইখান দিয়ে কোন, এবার আমার এই ফিল্ডটা ডিফেক্ট হয়ে যাবে আর এই ফিল্ডটা ডিফেক্ট হয়ে যাবে, তাই না? আমরা এই ফিল্ডে কিন্তু ঠিক দেখতে পাবো, কারণ টেম্পোরালে কিন্তু কোনো লিশন নেই। এই লেভেলে there is no lesion on the temporal tracts, but there is lesion on the nasal tracts। তো আমরা এখানে দেখতে পাবো না, সরি ভেতরে দেখতে পাবো না, ভেতরের পার্টটা দেখতে পাবো না, আমরা বাইরে দেখতে পাবো। টেম্পোরাল এরিয়া you will be able to see, but the nasal part you will not be able to see। so এই হচ্ছে কি আমার binasal hemianopia, very easy। নেক্সট হচ্ছে, এবারে একটু কঠিন হবে, লেখো। নেক্সট হচ্ছে হোমোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া। নাও হোমোনিমাস মিন্স একই রকম, হোমোনিমাস মানে একই রকম, সিনোনিমাস যেরকম, হোমোনিমাস মানে সেরকম। তো দ্যাট মিন্স ওখানে আমরা টেম্পোরাল ন্যাজাল এসব কিছু দেখবে না। সো বোথ আই রাইট হাফ ভিজুয়াল লস, সাপোজ, তার মানে এখানে একটা চোখ আছে, এখানে একটা চোখ আছে, টেম্পোরাল ন্যাজাল নরমাল। সো ধরো ওর এই ভিজুয়াল ফিল্ডটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছে না, এন্ড এখানে এটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সো দেখো, ইউ ক্যান সি দ্যাট ইন বোথ আইজ দিস লস অফ ফিল্ড অফ ভিশন ইজ লুকিং সিমিলার বলে ওর নাম দিয়েছে হোমোনিমাস। অর্ধেক চোখে দেখতে পাচ্ছে না, হেমিঅ্যানোপিয়া। সো সিমিলার না, এটা এই সাইডে শুধু নয়, নেজাল সাইডেও হতে পারে, একই ব্যাপার হবে, কিন্তু তখন আমার এই চোখে এখানে হতে হবে, যা হতে হবে দুটো চোখে একই রকম দেখতে লাগতে হবে। সো রাইট ডাউন হোমোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া। ও এটা তো এইদিকে লেখার কথা ছিল। এনিওয়ে, এটা হয় কি কারণে? এটা হয় দুটো কারণে। একটা হচ্ছে অপটিক রেডিয়েশনের প্রবলেমের কারণে, অপটিক রেডিয়েশন না, অপটিক কায়াজমার প্রবলেমের কারণে মেইনলি। রেডিয়েশনের কারণে আরো ডিটেল হয়, যেটা আমি পরে আসছি। ওখানেও হচ্ছে গিয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রাল্যাটারাল হবে, বাট
আসছে, ওটা পরে আসছি। সো অপটিক নার্ভ, এটাও তোমার অপটিক নার্ভ না, অপটিক কায়াজমা লেখো। সো অপটিক কায়াজমা লিসেন্স অলসো ক্যান প্রেসিপিটেট হোমোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া। কখন? যখন আমার অপটিক কায়াজমার ল্যাটারাল সাইডে কোনো প্রবলেম হবে, তাই না? ল্যাটারাল সাইডে প্রবলেম হবে, দেখো টেম্পোরাল নেজল, এবার ধরো অপটিক কায়াজমা, তো এটাও তো অপটিক কায়াজমা। এবার ধরো এটা তো, এবার ধরো আমি আগেরটাই যেটা ডিসকাস করেছিলাম কায়াজমা লিসন, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কায়াজমা লিসন। সেন্ট্রাল মানে দ্য লিসন ইজ প্রেজেন্ট ইন দিস এরিয়া, সেই জন্য আমার দুটো সাইডেই আমার ন্যাসাল এরিয়া এফেক্টেড হচ্ছিল, বাই ন্যাসাল। বাট ধরো ল্যাটারাল সাইডে হয়েছে, দ্য লিসন ইজ অন ল্যাটারাল সাইড অফ অপটিক কায়াজমা, দেন ল্যাটারাল সাইড মানে ধরো আমি এখানে করলাম, so what will happen? এবার দেখো, this is nasal, this is temporal, this temporal will be affecting your right উঠছি আমি এখানে, এটা দেখতে পাবো না। এই ন্যাসালটা কোথায় যাচ্ছে? এই চোখে, এই চোখের ন্যাসাল মানে অন দিস সাইড, তাই না? তো দেখো হলো আমার হোমোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া হলো, এই যে এই দুটো এরিয়া আমি দেখতে পাচ্ছি না, this is temporal, this is nasal, this is nasal, this is temporal. Now if the lesion is present on the outer side, a little outer side of the optic chiasma, যেখানে ও সেম এই অপটিক, এবারে দেখো এই যে জিনিসটা, এটা কি আমরা বলছি অপটিক ট্র্যাক্ট, তো অপটিক ট্র্যাক্টের ঠিক আগে, লাইক ওর অপটিক ট্র্যাক্টেও যদি আমার এফেক্ট হয়, হ্যাঁ অপটিক ট্র্যাক্টের ঠিক আগে, তো কায়াজমা অপটিক ট্র্যাক্ট ওই খুব একটা ওখানে গ্রে এরিয়া আছে, হ্যাঁ মানে মিক্সড এরিয়া, তো বলতে পারো এটা অপটিক কায়াজমা লিশনই বলতে পারো। অপটিক কায়াজমা লিশন যদি একটু সাইডে হয়, তখন দেখো এই দেখো এই যখন আমার এই চোখে যাবে, তো এখানে আমার নেজাল পার্ট, এই যখন এ যাবে টেম্পোরাল, তো দেখো দুটো চোখেই আমার রাইট সাইড, রাইট হাফ অফ ভিশন অফ both eyes is getting problematic, right? তো তখন আমার কি হবে? হোমোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া হয়ে গেল, অপটিক কায়াজমা লিশন, নো প্রবলেম। এটাই যদি সেন্ট্রালি হতো, টেম্পোরালটা কোনো এফেক্ট হতো না, দুটো সাইডে নেজাল এফেক্ট হতো, এদিকে নেজালটা চলে গেল, এদিকে গিয়ে এদিকে নেজালটা দেখতে পাচ্ছিল না, তখন আমার হয়ে যাবে কি বাই নেজাল হেমিঅ্যানোপিয়া হয়ে গেল। নেক্সট, এবারে একটু ডিফিকাল্ট, এতক্ষণ পর্যন্ত তবু ইজি ছিল, একটু ডিফিকাল্ট, বেশি নয়। লেখো, টার্মটা ডিফিকাল্ট বাট ভেঙে ভেঙে লেখো, লেখো মরে যাবে না শুনে, লেখো কন্ট্রাল্যাটারাল সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্টোঅ্যানোপিয়া, লেখো, মরবে না, না মরে গিয়ে বেঁচে লিখবে, কোয়াড্রেন্ট লেখো আগে, কোয়াড্রেন্ট লিখেছো, কোয়াড্রেন্টের পর অ্যানোপিয়া যোগ করো। এইবার ভেঙে ভেঙে মানেটা বোঝো আমার সাথে, কন্ট্রাল্যাটারাল, কন্ট্রাল্যাটারাল মিন্স অপোজিট সাইড। দেন আমার আরেকটা আমি টার্ম বলেছি সুপিরিয়র, ওটা সুপিরিয়র না হয় ইনফেরিয়র হতে পারে, সো দেয়ার ক্যান বি বোথ সুপিরিয়র অর ইনফেরিয়র। Next term is contralateral superior or inferior quadrant অ্যানোপিয়া, ওটা ছিল হেমিঅ্যানোপিয়া, এটা হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট অ্যানোপিয়া। একসাথে যখন বলবে মনে হবে কি বলছি, ভেঙে ভেঙে বলবে, ইটস ভেরি ইজি, বুঝতেই পারছো। যেই আমি সুপিরিয়র ইনফেরিয়র চলে এলাম, আমার তার মানে কি টেম্পোরাল লোব, প্যারেটাল লোব, কারা এরা? এরা হচ্ছে তোমার ওই অপটিক রেডিয়েশন, সুপিরিয়র রেডিয়েশন আর ইনফিরিয়র। ওই যে ছবিটা এঁকেছিলাম এখানে, ওপরের হাফ আর নিচের হাফ, সো এটা হচ্ছে ওখানকার লিশনের জন্য হয়। তো লিশন গুলো আমার হবে অপটিক রেডিয়েশন, সো দ্যাট ইজ বিকজ অফ, আমরা দেখতে পাচ্ছি উপর থেকে পেছনে করতে করতে আসছি, সো এটা বেটার হবে তুমি কায়াজমার সাথে অপটিক ট্র্যাক্টটাও অ্যাড করে দাও, অপটিক কায়াজমা অ্যান্ড অপটিক ট্র্যাক্ট। কারণ সত্যি কথা বলতে, আমার যদি এই ট্র্যাক্টেও যদি লেশন হয়, তাহলেও তো আমার লাইক দেখো না, এখান দিয়ে গিয়ে এই হাফ করছে, তো ওখানেও কিন্তু আমার হোমোনিমাস হেমিঅ্যানোপিয়া দেখা যাবে, তাই না? সো তুমি অপটিক ট্র্যাক্টটাও অ্যাড করো। এবার দেখো আমরা আস্তে আস্তে ভেতর থেকে করতে করতে আসছি। সবচেয়ে প্রথমে নার্ভের প্রবলেম ছিল, দেন নার্ভ আর কায়াজমার মাঝের এরিয়াতে, দেন আমার প্রবলেম ছিল কায়াজমার সেন্ট্রালি, কায়াজমার ল্যাটারালি, দেন আমার প্রবলেম হচ্ছে কায়াজমার ল্যাটারাল পার্টে, অ্যান্ড দ্য প্রবলেম ইজ অলসো ইন অপটিক ট্র্যাক্ট। তো সেই অনুযায়ী আমরা এক এক করে ডিসকাস করতে করতে আসছি। এরপরে এবার আমার অপটিক ট্র্যাক্ট হয়ে গেল, তো দিস ইজ মাই অপটিক ট্র্যাক্ট 1, দিস ইজ মাই অ্যানাদার অপটিক ট্র্যাক্ট, ঠিক। এইবার এরা আমাকে মিক্সড করবে কোথায়? ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, তাই না? এই জেনিকুলেট বডি থেকে আমার হবে অপটিক রেডিয়েশন। এই অপটিক রেডিয়েশন দুটো হবে,
একটা হচ্ছে সুপিরিয়র, একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র। সুপিরিয়র ইনফিরিয়র কেন? কোন চোখের কোন হাফটার উপরে ওর ডিপেন্ড করছে, অন হুইচ হাফ অফ দ্য আই ওকে দে কন্ট্রোল, অন হুইচ ভিজুয়াল ফিল্ড দে কন্ট্রোল, সুপিরিয়র অর ইনফিরিয়র, তার উপর বেস করে আমার সুপিরিয়র হবে। সুপিরিয়রটা তোমার চলে আছে টেম্পোরাল লোবে, ওকে, সো টেম্পোরাল ট্র্যাক্ট, এন্ড দ্যাট ইজ লোয়ারটা চলে আছে প্যারাটাল। এই হচ্ছে আমার অপটিক ট্র্যাক্ট, তাই না? এবারে সেই অনুযায়ী আমরা ডিসকাস করব এইবারে কেন। এবার ধরো আমরা কি বলেছি, অপটিক রেডিয়েশনের প্রবলেম আছে, তো আমরা রেডিয়েশন একটু প্রবলেমই আঁকবো এখানে। অপটিক রেডিয়েশন, অপটিক রেডিয়েশন, সো লেটস ডু ইট। অপটিক রেডিয়েশনের প্রবলেম মানে ধরো ফার্স্ট আমার এখানে প্রবলেম হয়েছে, টেম্পোরাল পার্টটা প্রবলেম হয়েছে, তো কি কি হতে পারে? এখানে প্রবলেম হয়েছে মানে এরা আমার কোন জায়গা থেকে আসছে, এখান থেকে আসছে। এরা কারা? এরা হচ্ছে আমার দিস এরিয়া, দিস, এন্ড ফাইনালি আরেকটা কি এখানে আছে এ, তো এ হচ্ছে গিয়ে এরকম ভাবে যাচ্ছে। তো সিন্স দে কন্ট্রোল অনলি দ্য সুপিরিয়র ভিজুয়াল ফিল্ড, ওকে, অনলি দ্য সুপিরিয়র ভিজুয়াল ফিল্ড, তো আমার হবে যে কন্ট্রাল্যাটারাল সুপিরিয়র কোয়াড্র্যান্ট অ্যানোপিয়া। এটার আরেকটা নাম হচ্ছে পাই ইন দ্য স্কাই। If you draw the visual field, you will be seeing the pie in the sky appearance. Okay, এরকম ছোট একটা এরিয়া অফ দ্য ভিজুয়াল ফিল্ড ইট গেটস ব্লকড, তুমি ওইটুকু এরিয়া দেখতে পাবে না। ওকে, সো ফর নাও জাস্ট রিমেম্বার দিস। সো অপটিক রেডিয়েশনের দুটো, একটা হচ্ছে তোমার টেম্পোরাল রেডিয়েশনে যদি প্রবলেম হয় বা সুপিরিয়র রেডিয়েশনে যদি প্রবলেম হয়, দেন ইউ উইল বি ফেসিং কন্ট্রাল্যাটারাল সুপিরিয়র কোয়াড্র্যান্ট। Why contralateral? Because এটা তো অপোজিট দিকে চলে এসেছে না, they have crossed the chiasma, so now whatever will happen, one part will always affect the opposite side. So contralateral superior quadrant anopia. And optic radiation problem, if the problem is of parietal radiation or inferior radiation, there will be same contralateral. এই টার্মটা যখন আমি শুনেছিলাম আমি দুদিন ভাত খেতে পারিনি, তারপরে আমাকে কেউ একজন বুঝিয়েছিল বসে বসে, তারপরে খেতে পেরেছিলাম। আমার একটাই প্রশ্ন ছিল পরীক্ষায় বলবো কি, এ তো মুখেই আটকে যাবে, বাট ভেঙে ভেঙে বললো, তো আমিও পরীক্ষায় ভেঙে ভেঙেই বলেছিলাম। আমার পক্ষে পসিবল ছিল না, বাংলা মিডিয়াম ছিল 12 অব্দি না, তো হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা আমাকে ফার্স্ট ইয়ারে এত দূর অব্দি জিজ্ঞেস করেনি, আমাকে থার্ড ইয়ারে এসেও আমার দাঁত ভেঙে যাচ্ছিল। তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে বুঝে নিলে ইট উইল বি ভেরি ইজিয়ার ফর ইউ। প্লাস এইগুলো তোমাদের অন্যান্য সাবজেক্টেও এই যে টার্মগুলো কন্ট্রা, এই তারপরে মানে এই যে এক মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যে টার্মগুলোকে রিলেট করে করে বলে, এটাও তোমরা বুঝতে পারবে। সো তোমাদের প্যাথোলজি অনেক সাবজেক্টে এরকম দেখবে মাল্টিপল টার্ম একসাথে জুড়ে দিয়েছে, তো তোমাদের একটা মানে অ্যাটলিস্ট অভ্যাসটা তৈরি হবে। আমাদের যেমন অনেক পরে তৈরি হয়েছে অভ্যাসটা, থার্ড ইয়ার ফাইনাল ইয়ারে এসে তৈরি হয়েছে বিকজ অফ নেসেসিটি, মনে রাখতেই পারছি না কি করব। বাট তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার থেকে যদি তোমরা এইভাবে ভাবতে শেখো, তোমাদের আদার ডাল জায়গায় আপনার अंदर बहुत ইজি होगी, তোমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে। সো কন্ট্রাল্যাটারাল সুপিরিয়র মানে আমার এখানে সরি প্যারাইটাল মানে ইনফিরিয়র, সো কন্ট্রাল্যাটারাল ইনফিরিয়র কোয়াড্র্যান্ট অ্যানোপি। এই কোয়াড্র্যান্ট অ্যানোপিটা একসাথে লিখে দিলেই কোয়াড্র্যান্ট অ্যানোপি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? একসাথে স্পেলিং করতে গেলেই কিন্তু বুঝতে পারবে না, আলাদা আলাদা করে, তার মানে এটা। ওকে, সো দ্যাটস ইট। সো এটা এবার আমার প্রবলেম অপটিক রেডিয়েশনে হয়ে গেছে। অপটিক রেডিয়েশনের পর আরো পিছনে এবারে আমার বাকি কারা রইলো, লোভ, কারা অপটিক সরি ভিজুয়াল কর্টেক্স। এবার আমার প্রবলেম যদি ভিজুয়াল কর্টেক্সই হয়, ভিজুয়াল কর্টেক্স নরমালি এই যে, সো বাইল্যাটারাল occipital cortex, next site of lesion is bilateral occipital cortex, or এবার এই এরিয়াটাকে সাপ্লাই করে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তিনটে আর্টারি আছে মাথার মধ্যে, অ্যান্টেরোসেরিব্রাল, পোস্টেরোসেরিব্রাল, মিডল সেরিব্রাল। তো অক্সিপিটাল বোন কোথায় থাকে, পেছনে। পেছনে তাহলে কোন আর্টারি থাকবে, পোস্টেরোসেরিব্রাল। একটু রিলেট করবে। সো দিস posterior cerebral artery, any kind of infarct or lesion, infarct মানে ব্লকেজ, অক্সিজেন যাচ্ছে না, hypoxia will be followed by no oxygen, no nutrients, so relevant area will be affected. তো এইভাবে either PCA infarct or PCA lesion posterior cerebral, carotid নয়, ভুল করো carotid লিখবেন, IC একটা আগে লিখেছিলাম ওটা ইন্টারনাল carotid ছিল, এটা posterior cerebral, কারণ এর তো cerebral cortex এ আছে, carotid কি লাভ, তো cerebral cortex আছে, posterior cerebral artery
occipital cortex or any lesion in occipital cortex পেছন দিকে ওখানেই থাকে আমার ভিজুয়াল কর্টেক্স প্রাইমারি অফকোর্স। তো 16 17 18 একবার বাড়ি গিয়ে চেক করবে, মোস্ট প্রবাবলি 16টা হচ্ছে প্রাইমারি, 17 18টা অ্যাসোসিয়েট অর সামথিং লাইক দ্যাট, একবার চেক করবে, এটা অবশ্যই চেক করবে, আমি পরদিন বলেই দেবো। নেক্সট, কারণ আমরা তো অলরেডি নার্ভ 3 পড়বো, তখন তো আবার এগুলো বলতেই হবে। সো bilateral occipital cortex or posterior artery infarct, when it will happen, they will be getting your typical name, that is ওখানে আমার homonymous hemianopia, it will also happen, plus there will be something called as কি macular sparing। এগুলো সব তোমাদের থিওরিতে এমনি স্যারেরা পড়াবে, ওই জন্য আমি বিশাল ডিটেলে পড়াচ্ছি না, জাস্ট আমি টার্মগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি, বিকজ তোমাদের থিওরিতেও বুঝতে সুবিধা হবে আর তোমাদের মাথাতেও থাকবে। দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড এজ ম্যাকুলার স্পেরিং। ম্যাকুলার স্পেরিং ইজ নাথিং, এইটুকু জানো যে प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रल विजन, ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रल विजन, आपका सेंट्रल विजन जो है वो प्रिजर्व रहेगा, ओके। नेक्स्ट আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, এখানে একটা দেখো যে বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া, দিস কেস ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ টানেল ভিশন। ওয়াই বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া মানে ব্লক করো টেম্পোরাল দুটো এরিয়াকে, এই এরিয়াটাকে ব্লক করে দাও, এই এরিয়াটাকে ব্লক করে দাও, তাহলে আমার চোখ থেকে আমি কেবল মাত্র দেখো মাঝখানে একটা টানেল টাইপের দেখতে পাচ্ছি, দু সাইডের কিছু দেখতে পাচ্ছি না, দ্যাট উইল বি কল্ড অ্যাজ টানেল ভিশন। টানেল ভিশন উইল বি সিন বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া, বিকজ দুটো ধরুন আমার এই চোখটা এখানে চলে গেল, এই চোখটা তো অনলি আমি মাঝখান থেকে শুধু টানেলের মতো দেখতে পাবো, সো এইটার ক্যারেক্টার নাম টানেল ভিশন। এগুলো সব তোমরা থিওরিতে সবই পড়বে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার, আমাদের ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ, তো দিস ইজ দ্য টাইপ অফ থিওরি কোশ্চেন্স দ্যাট ক্যান বি আস্কড ইন দিস প্র্যাকটিক্যাল। রানিং পুছে জিজ্ঞেস করে নিল, হঠাৎ করে বলে দিল আমাকে একটু বলো তো কায়াসমাতে লিশন হলে কি হবে, হ্যাঁ তুমি একটা দুটো যদি বলতে পারো স্যার খুশি হয়ে যাবে, প্লাস টেস্টগুলো করতে বলবে। এরপরে আমাদের এবারে এই জিনিসগুলোর সাথে আমাদের যেটা ছিল ভিজুয়াল ফিল্ড, এগুলো তো আলটিমেটলি ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টস, তাই না। তো ভিজুয়াল ফিল্ড আমরা দুটো ভাবে করতে পারি, একটা যেভাবে আমরা করলাম ওটার নাম হচ্ছে কনফ্রন্টেশন টেস্ট, এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ কল্ড অ্যাজ, লেখো পেরিমেট্রি। পেরিমেট্রি আমরা এখানে করি না, পেরিমেট্রি দে ডু ইন ইওর অপথ্যালমোলজি। কি হলো গে, পেরিমেট্রি উইল ডু ইন অপথ্যালমোলজি ওয়ার্ডস, যেগুলো তোমাদের সিনিয়র স্যারেরা বলবে বা পড়ে দেবে, খোলা থাকে। নেক্সট, সো জিজ্ঞেস করবে যে আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টস দেখার জন্য কি কি উপায় আছে, সো উই হ্যাভ টু টেল देम এ কনফ্রন্টেশনাল মেথড, 2 মিনিট মেথড, দ্যাট ইজ পেরিমেট্রি, ওকে। যেমন স্পাইরোমেট্রি আর লাংসে আমাদের পেরিমেট্রি আছে। পেরিমেট্রি তোমাদের একটা দেখবে এরকম টাইপের মেশিন হয়, যেটা আমরা পরে কখনো সময় পেলে দেখিয়ে দেবো, বাট এখন অতটা আসে না। পেরিমেট্রি ইজ মেশিন প্রসেস, ট্র্যাডিশনাল প্রসেস ইজ ম্যানুয়াল প্রসেস। চেক ফর ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টস। নেক্সট আমাদের বাকি কি রইলো, রিফ্লেক্সেস। রিফ্লেক্সেস তোমরা অলরেডি আগের দিনে আমরা করেছি, সো আমাদের ওই জন্য আমি একটু সময় নিয়ে এগুলো করলাম, বিকজ রিফ্লেক্স অলরেডি তোমাদের আমি আগের দিন দেখিয়ে দিয়েছি, তাই না। এখন মনে হচ্ছে তবুও আজকে আমি কাউকে দিয়ে করাবো, চলে এসো। বাহ, খুব ভালো, এই চলে এসো, তোমায় ডাকলাম যে লাল জামা পরা মেয়ে, হ্যাঁ আমার নাম মনে থাকে না, আর 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 ওই কোণে খুব মন দিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে আছে একটা মেয়ে, হ্যাঁ তুমি, সবাই বুঝছে কাকে বল, চলে 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 এসো, বস। তুমি ওর ওপর ভিজুয়াল जो ওটা লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দিয়ে চলে এসো, আমাকে ওকে চেক করে দেখাও যে পিপুলারি রিফ্লেক্স। ও ওদিক দিয়ে এলো না,
করো করো। কি দেখলে? তাহলে কি করলে? এফ টু সি না? at least you have to act like you are seeing. তোমায় দেখে বলে যাচ্ছে তুমি কিছু বুঝতে পারছো না। দাও। বাঁতে ধরো, লেফট হ্যান্ড ধরো, এই সাইডে আসো, आलूटा बाहर থেকে নিয়ে আসবে फ्रॉम द आउटर साइड, ऐसे करके लेके आके आंख में डाल देना है और आंख इधर के देखो, वो जो रिफ्लेक्स चेक करो, ठीक है? हो गया, देखे ना वो जो पिपिलरी कंट्रीज। चेंज योर हैंड्स, एक बार करोगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके हो गया, देखा? इतना ही करना है, ठीक? बंद करो। So this is your direct, क्यों लगे? This is your direct eye reflex. Why direct? Because you are seeing the eye itself, whatever you are putting your light on, there will be another indirect. What is the cause of indirect light reflex? দেখো আমাদের অপটিক কাজমার পরে যে ক্রস ওভার হচ্ছিল, সেই জন্য আমাদের একটা চোখের সেন্সেশন কিন্তু আরেকটা ওদিকে যেতে পারে। সো সেই জন্য আমাদের এখানে দেখতে হবে যে বোথ আইস, তোমার এই চোখে যদি তুমি আলো ফেলো, there will be some effect in your opposite eye as well. তো আমরা মাঝখানে এরকম একটা ব্যারিয়ার দেব, দাও, তুমি নয়, ওটা পেশেন্ট নিজে দেবে। এইবার তুমি কি করবে? এই চোখে এইভাবে আনবে, নাও চেঞ্জ ইউর পজিশন বিকজ ইউ আর সিইং দ্য অপোজিট সাইড, সো প্লেস ইউরসেলফ ইন দ্য অপোজিট সাইড। বাঁ হাতে আলো নাও, ওইখান থেকে আলোটা দাও, এই চোখে দেখো, ওরকম নয়, অ্যাটলিস্ট অ্যাক্ট লাইক, সরো, এই তো নোটিস, তুমি কনস্ট্রিকশনটা চোখে খেয়াল করো। হলো না তো, তোমার তো ইনডাইরেক্ট করা ছিল, তো সো ইউ আর পুটিং ইউর লাইট অন দ্যাট আই অলসো, কি করে হবে, তাই না? অনলি ইন লেফট, ওরকম না, দরকার হলে তুমি পেশেন্টের সোজা দাঁড়াও, তুমি দেখতে না পাও, সরো, এরকম ভাবে আমার দিকে তাকাও, আমি, ঠিক আছে? এইভাবে দেখ, ঠিক আছে? একটা চোখে আলো ফেলবে, দেখবে অপোজিট সাইডে, মাঝখানে হাতটা দেবে যাতে আলোটা ক্রস না করে, যতটা কম আলো এখানে আসে। সো this is called as, and also both eyes you will have to do. করো, পরের চোখটা করো, কমফোর্টেবলি করতে পারছো কিনা দেখি। ঠিক আছে, ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ইনডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। চলে যাও দুজন, চলে যাও। আর এই হিরো নিয়ে এসো, তোমার হিরো বা হিরোইন তোমার সাথে কেউ থাকলে নিয়ে এসো, চলে এসো, তোমার হিরোইন চুজ করেছে। অ্যাকোমোডেশন জানো না, জেনে করিয়ে দেবো। ফিঙ্গার ফিঙ্গার মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন, ফিঙ্গার ফিঙ্গারের দুটো পার্ট ছিল, একটা নিজে করছিলাম আর একটা লোকে করছিলাম, তাই না? তো ফিঙ্গার ফিঙ্গার টেস্ট, মোটর সিস্টেম, মুভমেন্ট অফ স্কেলিটাল মাসেলস, মোটর সিস্টেমে ছিল, ওই যে আপার বডি, তাই না? বসো। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, কি হলো গে, ও করছে তো একটা জিনিস, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স চেক করবে, কি করবে? সামনে তাকাতে বলবে, সামনে তাকিয়ে ওকে বলবে আমার আঙুলটা ফলো করবে। আচ্ছা, এরকম ভাবে চোখটা এদিকে রাখতে নেই। সো অ্যাকোমোডেশন অফ দ্য মুভমেন্ট, তুমি এই কাছে আসো, নিয়ে যাও, গুড। সো হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ ক্যান সি? এই যে people is moving medially first. Secondary, the things you cannot see that whenever you are putting your finger like this, your lens is trying to accommodate. So lens is also, lens এর যে তোমার কার্ভেচার আছে ইনক্রিজ হবে, ciliary muscles they will also contract, আরেকটা যেটা তুমি খেয়াল করলে যেটা পিপিলারি কন্ট্রাকশন, so pupillary muscles they will also contract.
So 3 muscles they will be contracting and 1 curvature will be increased. That is lens. So এই জিনিসটা, so your eye is accommodating itself according to the coming object. এই জন্য এটার নাম accommodation. যাও এই হিসেবে। So this is all about your nerve 1 and nerve 2, at least in practical.